جب خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں تو ایسے لمحات زندگی میں بہت خاص ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب کر سکوں۔ مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ میرے والدین بہت خوش تھے۔ امی جان، آج آفس میں پہلا دن ہے، دعا کیجیے گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ بس اب ایک ہی تمنا ہے ہماری کہ جلدی سے تمہاری شادی کر دیں۔ کیا شادی؟ امی جان، میں ابھی شادی جیسے بندھن میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ بیٹا، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور پیاری سی بہو کو گھر لے آئیں۔ اولاد پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام کرے۔ تبھی میں بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ ابھی آفس میں کام شروع کرنے ہی لگا تھا کہ میرے گھر والوں کا واٹس ایپ میسج آیا۔ ایک خوبصورت اور نہایت حسین و جمیل لڑکی کی تصویر تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی میری طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ لڑکیوں سے ہمیشہ شرماتا تھا، کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہ کر پایا۔ جانے کیوں اس لڑکی میں کچھ عجیب سی کشش تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک خاص ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر جب گھر پہنچا تو امی نے ایک ہی بات پوچھی کہ بیٹا، لڑکی پسند آئی؟ میں شرماتے ہوئے بولا، جی امی جان، مجھے لڑکی پسند ہے۔ وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ میری الشبہ سے شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو میری بہن نورین اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ لگتا ہے بہت جلدی ہے بھائی کو اندر جانے کی، پہلے پیسے دیں پھر دلہن ملے گی۔ ارے اتنا پیسہ خرچ کر کے تو دلہن ملی ہے، اب تم تو رحم کرو اپنے بھائی پر۔ جو پیسے بچے تھے وہ تو سالیوں نے چھین لیے ہیں۔ خوب جانتی ہوں بھائی آپ کو، میں بھی نورین ہوں، اتنی آسانی سے تو آپ کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے آج تو آپ کو اپنی پیاری سی بہن کو خوش کرنا ہی ہوگا، نہیں تو ایسے ہی کھڑے رہیں گے یہاں بنا دلہن کے۔ تبھی امی جان وہاں آ گئیں۔ بیٹا، کیوں چھوٹی بہنوں کو تنگ کر رہے ہو؟ پیسے دے دو اسے۔ نورین بھی ضد کی پکی تھی، پیسے لے کر ہی خوش ہوئی۔ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے شادی کی پہلی رات بہت خاص ہوتی ہے۔ میں بیوی کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اس نے کہا، رک جاؤ، مجھ سے دور رہو، تم میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئے ہو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ کتنا غم چھپا ہے۔ اچانک سے ایسا سن کر میں پریشان سا ہو گیا، وہاں سے نکل کر باہر چھت پر آ گیا۔ اس کے وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں سنائی دے رہے تھے، کیا کوئی ایسے بھی کسی کا دل توڑ سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ عجیب آزمائش کی گھڑی تھی۔ بہت خواب دیکھے تھے اپنی شادی کو لے کر، پر آج سب ارمان ٹوٹ چکے تھے۔ الشبہ، تمہیں کسی اور سے پیار تھا تو شادی سے پہلے ہی بتا دیتی، میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ تم نے ایک نہیں دو زندگیاں برباد کی ہیں۔ پھر کمرے میں لوٹ آیا، وہ پرسکون آنکھیں بند کر کے سو رہی تھی۔ سوچا جگا کر بات کروں، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم میری زندگی کے ساتھ ایسے کھیلو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے ارمانوں کا قتل کیا ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ اپنے میکے چلی گئی۔ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ تبھی کچھ روز بعد میری ساس کی کال آئی تو میں اسے وہاں لینے چلا گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری بیوی ہر رات کسی اور سے باتیں کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ پھر ایک دن میں نے پوچھا کہ تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا، ابھی نہیں، جب چاہیے ہوگی تو بتا دوں گی۔ عجیب امتحان تھا، بدنامی کے ڈر سے اپنی بیوی کی حقیقت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک دن، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی برباد ہو گئی ہے، بس کچھ وقت اور انتظار کر لیں، پھر بے شک مجھے ڈیورس دے دینا۔ تم میرے دل سے اتر چکی ہو، آج جاؤ یا پھر کل، کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے لگا وہ صرف فون پر باتیں کرتی ہے، مگر میں غلط تھا۔
अलिशबा उस लड़के को मिलने रेस्टोरेंट चली गई। अलिशबा, मैं तुम्हारा आज भी इंतजार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम उस नवीद से तलाक ले लो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कामरान, तुम मेरी जान हो, मेरा प्यार हो। थोड़ा अच्छे वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा उससे तलाक ले लूंगी। अभी अपने दिल को काबू में रखो। हस्बे मामूल मैं अपने काम में बिजी था कि तभी मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने कहा कि तुम्हारी बीवी किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। ये सुनकर मेरे बदन में आग लग गई कि उसने यूं मेरी इज्जत सरेआम नीलाम करना शुरू कर दिया है। फौरन से घर पहुंचा और उसे गुस्से में अपने पास आने को कहा। जो बात घर में छुपी थी, आज यूं मेरी इज्जत को सरेआम सबके सामने नीलाम करना शुरू कर दिया है। बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हें तलाक के पेपर जल्द ही मिल जाएंगे। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके वहाँ से चली गई। उसके घर वालों ने फोन करके कहा कि तलाक मत दो, मगर मैं ना माना। कामरान, मैंने उससे डिवोर्स ले ली है। अब तुम अपने खानदान को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो। मेरी जान, शादी भी कर लेंगे, मगर अभी तो मेरे पेरेंट्स बिजनेस के लिए यूरोप गए हुए हैं। अभी तो हमें इंतजार ही करना होगा। और कितना इंतजार करना है कामरान? मेरे घर वाले मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं दूसरी शादी के लिए। तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने नवीद से डिवोर्स ली है। प्लीज तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी करना चाहते थे, मगर मैं नहीं मान रहा था। पहली शादी से जो जख्म लगा था वो अभी तक ताजा था। मुझे 3 से 4 साल लग गए खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, जैसे हर मर्द एक जैसा नहीं होता। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। मेरी ये वाली बीवी बहुत नेक निकली। मैं अब थोड़ा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। अलिशबा, कब आएंगे कामरान के घर वाले तुम्हारे रिश्ते के लिए? वो आवारा लड़का तुम्हें प्यार मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहा है। अम्मी, आपने पहले भी इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरी शादी नवीद से कर दी थी। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कामरान मुझसे बहुत प्यार करता है। बस कुछ ही दिनों में वो अपने खानदान के साथ हमारे घर आएगा। अलिशबा, तुम क्यों अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? तुम सारा सारा दिन उस कामरान के साथ घर से बाहर रहती हो। जब से तुम्हें डिवोर्स हुई है तुम्हारा बाप बीमार रहने लगा है। कामरान, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम कोई न कोई बहाना बना लेते हो। आखिर ऐसे कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? अरे अलिशबा, तुम्हें सच बताते हुए डर रहा था। खैर, तुमने पूछ लिया है तो तुम्हें बता ही देता हूँ। असल में मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए नहीं मान रहे। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या कहा? तुम होश में तो हो कामरान? ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुम सच में एक धोखेबाज हो। काश मैं तुम्हारी असलियत पहले से जान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम झूठे इंसान की खातिर मैंने नवीद जैसे नेक इंसान से बेवफाई की और उससे तलाक ले ली। अरे, जो लड़की अपने खावन से वफा नहीं कर सकी वो मुझसे क्या वफा करेगी? तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरी जिंदगी में आती और जाती हैं। एक दिन मुझे पहली बीवी की कॉल आई। वो मुसलसल रो रही थी। रोते हुए उसने कहा कि जो मैंने तुमसे बेवफाई की थी उसकी मुझे सजा मिल रही है। मैं रातों को उठ उठ कर तुम्हारे फोटो से प्यार करती हूँ। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ कर दो ताकि मेरे गमों में कुछ कमी हो सके। मैंने उसे माफ कर दिया पर उसके गमों में कमी ना हुई और एक दिन मुझे कॉल आई और पता चला कि अलिशबा पागल हो चुकी है। मैं जब उससे मिलने पागल खाने पहुंचा तो सामने अलिशबा को देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मुझसे बेवफाई की इतनी भयानक सजा मिलेगी। बस अफसोस करते हुए उसे इतना ही कह पाया। माफ तो तुम्हें कब का कर चुका था अलिशबा, मगर ये बेवफाई की सजा भी बहुत दर्दनाक होती है।